සිංහලතුලුණු තමිළුණු එදා මාසයකට ඉස්සෙල්ලා පස් කඩාගෙන ඇවිල්ලා මගේ ගෙවල් ළඟ උඩා කලේ ඉඳලා ආපු පාර ලොකු ගල් දැක පස් පවා වතුර පවා ලොකු ප්‍රමාණ අඩි 100ක් විතර පළල බව උඩ කලේ ඉඳලා පල්ලා මගේ ගෙවල් ළඟට ඇවිල්ලා ඕම පල්ලාට සිල්මියාපුර කියලා ගම්මානක් තියෙනවා. ඒ ගම්මාන නිකන් ගියා. ඒකට අවුණා මගේ වෑන් එක. 52.0893 නිසාන් ලාගෝ හොඳ තත්ත්වයක් මම අදලා දීපේ. ටින්කර් කරලා පේන්ට් කරලා ඔක්කොම අතට දීලා මම එදා අපේ ගෙදරට ගෙනියන්න බෑ වෑන් එක. පාරේම කඩයක් තියෙනවා. කඩේ ඉන්න තෝම මගේ වෑන් එක නවත්තලා. නවත්තලා මම ගෙදර ගිහිල්ලා විනාඩි 10ක් එනකොට සද්දයක් ආවා. ලොකු සද්දයක් ආවා. දුරවිල්ල බලනකොට පාරේ එනකොට වෑනක් නෑ. අල්ලපු ලොරි වීල් බයික් එකම නවත්තලා තිබ්බා. මොකුත් නෑ. කඩවල ඔක්කොම යට වෙලා තනිකර පස් විතරයි පෙරුනේ. ඒ නිසා මගේ වෑන් එක පේන්නේ නෑ. මම අපි දුවල ගිහිල්ලා බොරගස් කතෝරේ ඉඳලා පවුද ආවිල්ලා බලනකොට මගේ වෑන් එක පිටිපස්ස ටයර් එක පොඩි කෑල්ලක් පේනවා. මමයි මස්සන ඇවිල්ලා උදැල්ලක් අරගෙන ඉමීට කකුල තියන්න බස් ඉරනවා. ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් කාල්ලා බලනකොට රිම් එක බැලුවා එලවිල් එක මගේ වෑන් එක කියලා මම දැනගත්තා. ඊට පස්සේ මම තෝ වෑන් එක ගන්න ආරනවා අදින්න දෙපාරක් ඇත්තා. එකපාර පොටක් ගැස්සුණා. දෙවෙනි පාර පිටිපස්ස ඩිවර්ස් දෙක වෑන් එක කඩාගෙන ඇවිල්ලා. දැන් ගන්න බෑ වෑන් එක ගලුත් එක ඉරවල තියෙන්නේ. ඉරවල එන්ජිම ගියර් පෙට්ටියයි ඉරවල තියෙන්නේ මොන ක්‍රමෙත් අදන්න බෑ උදල දාලා ආරන්න බෑ පල්ලාට මේ ගල් තියෙන්නේ. ඒක මොනවාරි මං අරලා කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මගේ ඉන්ෂුරන්ස් එක ලැබෙන්නේ නැහැ. මම ෆිනෑන්ස් එක ඉවර කරලා සම්පූර්ණ වෑන් එක ඇදුවා. සල්ලි ප්‍රශ්න නිසා මම තේට් පාටිය දැම්මා. අවුරුද්දකට තේට් පාටිය දාමුලා මගේ විලාවද කොහොමද දන්නේ නැහැ. තේට් පාටියක් දැම්මා. ඉන්ෂුරන්ස් කොම්බට කතා කරා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා තේට් පාටියට අපි ගෙවන්නේ නැහැ. එහෙම කිව්වා. මට උදව්වස අවුරුයි ලොකු මාතුල්ලා එම රජයේ සම්බන්ධවල ඉන්නවනම් මගේ වෑන් එකට මොනවාරි උදව්වක් දෙන්න පුළුවන් වුණත් ලොකු දෙයක් කියලා ආශා කරනවා. මේ වෑන් එක පේනවා ඇති. වෑන් එක ගන්න බෑ. බූමක් දාලා ඇද්දා. තව පොඩක් මොනවාරි කරලා ආරලා තව බූමක් කරලා අදින්න බලන්නේ. ගියර් පෙට්ටියයි එන්ජිමයි ගලවන්න තමයි. ඒ ගලවලා ගත්තත් කීයක් හරි මට පොඩි සායක් මට එනවා. කීයක් හරි හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා මේ වෑන් එක තමයි මගේ ගෙවුත් එමය. ඊතර පස් දාලා පීදුර ඔක්කොම කැඩිලා ඒකටත් ඇවිල්ලා බැලුවා. ග්‍රාම සෝනානවත් ATM මාත්‍යාලට බැලුවේ නෑ. මේ තව මාතුල්ලා ආවා. කවුද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. අපි ඔක්කොම වෙන ෆොටෝ ඔක්කොම අරගෙන මම ඉතින් කතා කරලා ගියා. ගෙදරට එක්ක මෑනකට සත්‍යයක් හරි මට සල්ලි අම්මුන්නේ නැහැ. මේ කවුරුරි ඔකල රජයේ සම්බන්ධවල මාතුල්ලා කවුරු ඉන්නවා නම් මට උදව්වස මේක කීයද බලාපොරොත්තු වෙනවා මම පුළුවන් කරන දෙයක් මගේ කතාව ඉවර කරනවා. thank you very much. மன்சரு அனந்தத்தால் எனது வேனை நான் வேந்தபுலை சந்திக்கு எடுத்து போயிட்டு வந்து வேனை கடையோரத்தில் நிறுத்திவிட்டு வீடு சென்று சாப்பிட்டு கை கழுவவில்லை. ஒரு 10 நிமிடம் 12 நிமிடம் இருக்கும். கை கழுவவில்லை. பெரிய தாக்கமான சத்தம் ஒன்று கேட்டது. அந்த சத்தத்தினால் எனது மகள் சொன்னார், அப்பா சத்தம் ஒன்று வருது, ஓடி போய் வேனை பாருங்கன்னு சொல்லி. நாங்கள் ஓடி வந்து வேன் வரும்போது முதல் மண் சரி வந்து முடிஞ்சுது. வந்து முடிஞ்சு ஒரே மண் மூட்டி அதில் உள்ள 2 கடைகள், ஒரு லொரி, ஒரு வீல், பைக் ஒன்று, என்ற வேன். 4 வாகனமும் ஒன்றுமே தெரியவில்லை. மண் மட்டும் பெரிய உயரத்தின் மத்தியில் மண்ணோட கல்லுகள் தண்ணிகள் வந்து சத்தம் வந்துட்டு நாங்கள் பார்த்துருக்கும்போது ஒரு 2 நிமிடங்கள் இல்லை, அடுத்த மண் சரிவு பெரிய சத்தம் வந்துட்டுருக்கு. அதோடு நாங்கள் ஓடி போயிட்டு வீடு மூடவும் இல்லை. குசினி கதவுகள் ஒன்றுமே மூடலை. காலில் செருப்பு போடலை.
பிள்ளைகள் வேண்டிய முக்கியமான ஆவணங்கள் எடுக்கவும் இல்லை. அப்படியே தோட்டத்தோடு ஓடி போய் அன்றைக்கு கரண்டும் இல்லை. அப்படியே தோட்டத்தோட காலுக்கு செருப்போட தோட்டத்தோடி ஓடி 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 போனால் 3வது சத்தம் வருது. இடையில் ஓடும்போது பெரிய சத்தம், பெரிய ஒரு போம் பிடிச்ச மாதிரி சத்தம் உண்டு. அதோடு ஓடி ஆளுக்கான தோட்டத்து ஊடாக ஓடி 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 பொருகாஸ் என்ற இடத்துக்கு போயிட்டு பொருகாஸ்லேருந்து கோல் பண்ணோம் பொருகாஸ் ஸ்கூல் அதிபருக்கும். அப்போ அவர் சொன்னார், உங்களுக்கு முதல்ல வேறு யாரும் வந்துட்டாங்க, ஸ்கூலில் இடம் இல்லை, பாதி நாள் சேர்ச்சி ஒன்று இருக்குது, ஃபாதரோட கொஞ்சம் கழிச்சு பாருங்கன்னு சொல்லி. அப்போ ஃபாதரோட நாங்கள் தொடர்பு கொள்ளும்போது இப்போது இருக்கும் ஒரு 10 மணி 11 மணி கிட்ட ஃபாதரோட கட்சியை ஃபாதர் சொன்னால் உடனடியாக வாங்க, நான் 2 வெஹிக்கிள் அனுப்புகிறேன், லொரி அனுப்புகிறேன், ஒரு 100-150 பேர் இருக்கிற ஃபாதர் என்ன செய்கிறது, வெஹிக்கிள் அனுப்புகிறோம், டக்குன்னு நீங்கள் வந்துடுங்க, நான் பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லி போயிட்டு விடிய விடிய தூக்கம் இல்லாமல் படுக்க கூட இல்லாமல் 14 சேர்த்து நாங்கள் தங்கினோம். காலை விடிந்த பின்பு 6 மணி முதல் சேர்த்து ஃபாதர் சொன்னார், யாருமே வெளியில் போகக்கூடாது, இங்கே இருங்கன்னு சொல்லி. ஃபாதருக்கு தெரியாமல் நாங்கள் வந்து தோட்டத்தோட ஷார்ட்கட், ஏன்னா மெயின் ரோட் வெளிமட நோலியார் ரோட்டும் மண் சரி வந்து மூடி, அம்பேவல் ரேந்த போல் அம்பேவல் ரோட்டும் மூடி, தோட்டத்தோடு ஏறி வந்து பார்க்கும்போது தான் பார்த்தோம் பெரிய ஒரு தாக்கம். வேனுகள் ஒன்றும் தெரியவில்லை, தனி மண் தெரியுதுங்கிற வீடுகள் எல்லாம் மண் அடித்து ஜன்னல் கிளாஸ் உடைஞ்சி வீட்டுக்கு முன்னுக்கு மண் நிறைஞ்சி போகிறா நிலைமை பார்த்தோம். அந்த மண் சரி வந்திருக்கு பாலத்தோட நேர என் வீட்டுக்கு நேரம் தான் வந்திருக்கு. ஒரு 10-15 பெரிய மரங்கள் இருக்குங்கடா. மாமா நாட்டின மரம், மாமான்னு சொன்னால் என் வைஃப்ட்டு அப்பா, அவர் நாட்டின மரத்தால் தான் நானும் எனது கிராம மக்களும் எனது வீடும் காப்பாற்றப்பட்டது. இதோட 4 மரங்கள் மண் சரிவில் போய் முடிஞ்சது. மரம் இல்லாவிட்டால் எங்கள் நிலைமை இறைவின் கையில். ஆனால் என் மாமாவை நானும் என் குடும்பத்தோ கிராம மக்களோ அனைவரும் அவரை பூ போட்டு கும்பிட்டு நினைத்து கொண்டே இருக்கின்றோம். இன்னும் இது முடிந்த பின்னம் சேர்ச்சில் 1 மாதம் இருந்த பிற்பாடு வந்து வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டார்கள். வந்து நான் செஞ்ச ஜனவரி ஃபெஸ்ட்டுக்கு நான் செஞ்ச முதல் வேலை வந்து அந்த மரத்துக்கு முன்னுக்கு பெரிய ஒரு பொங்கல் ஒன்று வச்சு எல்லாத்துக்கும் சொல்லி பெரிய ஒரு பொங்கல் ஒன்று பெரிய பூசணம் செஞ்ச அப்புறம் இந்த மரம் தான் எங்களுக்கு துணையாக இருக்கின்றது. இந்த வேன் வந்து இப்போ அதுக்கு பிறகு நாங்கள் தோண்டி பெரிய பூமெல்லாம் கொண்டு எடுத்து பார்த்தோம். அரைவாசி உடைஞ்ச நிலைமையை தான் வந்திருக்கு. பின்னுக்கு டிபர்சர் துண்டு உடைஞ்சி வந்துருச்சு. அதை கொண்டே வீட்டாருக்கு மேலே வச்சிருக்கிறேன். மற்ற என்ஜின் கேர் பெட்டி கல்லோட பெரிய பாறை கல்லோட சிலப்போட இறுகி எடுக்கலா நிலைமையில் இருக்கின்ற. இப்போ 25 ரூபா 25 லட்சம் பெறுமதியான வேன் உண்டு. கடைசியில் நான் செலவழித்து செஞ்ச பிறகு எனக்கு இப்போ ஒன்றுமே செய்யறாது. அந்த நிலைமையில் எனக்கு ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் போடலாம் நிலைமையில் தேர்ட் பார்ட்டி தான் போட்டு வச்சுருந்தேன். எனக்கு இன்சூரன்ஸில் எந்த காசும் எனக்கு கிடைக்காது. இப்போ அரசாங்கத்தின் மூலமாக ஏதாவது கொடுப்பார்கள்னு சொல்கிறார்கள். கொடுத்தால் இறைவன் துணை. இந்த வண்டியை மெயின் ரோட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டால் எனக்கு என்ஜின் கேர் பண்ணி முக்கியமான ஆவணங்கள் நல்லா இருந்தால் அது கலட்டியே சிறிய ஒரு விலை கொடுத்து இன்னும் செய்யலாம். அதோட இந்த வேனுக்கு பக்கத்தில் தான் 3 பேர் இருந்தாங்க. ஒரு வீடு, இது ஒரு வீடு சிறப்போட்ட வீடு மேலே மண் மூடி வீடு உள்ள சிறப்புக்கு மேலே தான் இந்த வேன் நட்டு முதல் தெரிஞ்சு டயர் இந்த அளவு தான் தெரிஞ்சு. நாங்கள் தோண்டி பார்த்தா அப்படின்னா இறைவு இல்லை தான் பார்த்தேன் இந்த வேனுன்னு சொல்லி. அது இப்போ நான் பொடிச்சு போயிட்டு எல்ட்ரி எல்லாம் போட்டு எல்லாம் கொண்டோம். இதே உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல தான் 3 பேர் அந்த அம்மாவை ஆமியில் வந்து எடுத்தாங்க. அதுக்கு அங்கால வந்து அவர்கிட்ட ஒரு முஸ்லீம் 3 பேரும் நானாவையும் அவனை வாய்ப்பே மாட்டாங்க. 3 பேரும் அவர்கிட்ட வீடு போயிடுச்சு. அவர்கிட்ட வீடு போயிட்டு அவர் புதுசாக கட்டின கடை உண்டு 3 தட்டில் கட்டினார். அவர்கிட்ட கடை போயிடுச்சு. அவர்கிட்ட வைஃப் போயிடுச்சு, அம்மா போயிடுச்சு, அவர் போயிட்டார், எல்லாம் போயிட்டாங்க. அங்கே போனால் அங்கே ஒரு 5 பேர் வேண்ட போல் வெளிமட ரோட்டு இதே நான் கை காட்டுறது